Good morning, all. So I'm going to share my screen. Is it visible? Yes, sir. सो काल आपण मेन टेस्टिंग डिवाइड झाली किती याच्यामध्ये 2 पार्ट्स मध्ये. द फर्स्ट वन इज फंक्शनल अँड सेकंड वन इज Non-functional. नॉन फंक्शनल. सो काय डिफरन्स आहे दोन्हीमध्ये, फंक्शनल आणि नॉन फंक्शनल मध्ये? कशाला फंक्शनल टेस्टिंग म्हणतोय, कशाला नॉन फंक्शनल म्हणतोय? येस. Functional testing is based on the customer's requirement, ओके and the non-functional testing is based on the customer's expectations. ओके In functional testing, we test the functional part of the application, and in non-functional testing, we check the means how the system behaves. Means we check their performance. Also, if multiple user try to access the application, so we check how well our application perform under that condition. Okay. So basically, we are going to be say that in non-functional testing, we are going to be check the non-functional aspect like performance, then reliability, compatibility, security. So such kind of things we are going to be consider as a non-functional aspect. And in functional testing, we are going to be directly test the customer's requirements, specification, customer specification or requirement. So we are going to be do such kind of things as a part of functional, and in non-functional customer expectation or non-functional aspects we are going to be test, right? So there are a couple of difference we have seen in functional and non-functional. Second thing we have, after that functional, non-functional, we have discussed one more type of testing called sanity testing or build acceptance testing or build verification testing. What is mean by that? What is field acceptance, field verification, sanity? Yes. Sanity testing is performed after the smoke testing. Means in sanity testing, it checks the new changes is properly working as per the requirement or not. Also, we check the means other functionalities are affected because of changes or not. Okay. Yeah. But these things we are going to be doing in a high level, not a deep. Okay. So sanity, just here we can say that health checkup also. सॅनिटी काय आहे, हेल्थ चेकअप, ऍप्लिकेशन अप आणि रनिंग आहे की नाही हे चेक करण्यासाठी आपण वी आर गोइंग टू बी डू द सॅनिटी टेस्टिंग वन राऊंड ऑफ ऑन डेली बेसिस. आपण रिग्रेशन करायच्या आधी आपण कुठली टेस्टिंग करायला लागलो, सॅनिटी. सॅनिटीनं काय व्हायला लागले, ऍप्लिकेशन अप आहे, रनिंग आहे, आणि मोस्टली आपण सॅनिटी प्रत्येक वेळेस चेंजेस झाले म्हणजे एखादा बग फिक्स झाला किंवा मायनर मॉडिफिकेशन जरी झाले असतील ऍप्लिकेशन मध्ये, तर त्या केसमध्ये वी आर गोइंग टू बी डू द वन राऊंड ऑफ सॅनिटी. सो डेली आपण थोडक्यात म्हणू शकतो की आपण डेली सॅनिटी टेस्टिंग करतो. आता सेकंड आपल्याला बघायचं रिग्रेशन टेस्टिंग. सेकंड थिंग वी आर गोइंग टू बी डू व्हॉट इज मीन बाय रिग्रेशन टेस्टिंग. काय बघायचं आपल्याला सेकंड, रिग्रेशन. सो आता सॅनिटीचा सबसेट म्हणजे रिग्रेशनचा सबसेट काय, sanity testing. Sanity is the subset of regression testing. So basically here we can say that regression testing is a software testing type that verifies whether the recent code changes have negatively impacted to the existing functionality. आता हे जसं की आपण अर्लियर सुद्धा बघितलं, सॅनिटी मध्ये सुद्धा आपण सॅनिटी म्हणलं होतं मोस्टली आपण 2 वेळेस करायला लागलोत. काही म्हणजे फंक्शनॅलिटी मध्ये काही चेंज झाला किंवा बग फिक्स झाला तर आपण सॅनिटी परफॉर्म करायला लागलो. इथं सुद्धा तेच होणार आहे. कोडमध्ये चेंजेस कधी होणार आहेत, हे दोनच सिच्युएशन मध्ये, राईट? कोडमध्ये चेंजेस कधी होणार आहेत, एक्झिस्टिंग कोड आहे तो चेंज कधी होईल, डेव्हलपर कोड कधी चेंज करेल? जर स्मूथली प्रॉपर सगळं वर्क करतोय, सगळं ओके आहे, चेंज करेल का डेव्हलपर? नाही. कधी करेल?
फंक्शनॅलिटी प्रॉपर वर्क नाही करत तेव्हा. म्हणजे काहीतरी काय झालेलं आहे, इश्यू आलेले आहेत, बग आपल्याला अर्लियर फाइंड आउट झालेले आहेत, ते आपण रेज केलेले आहेत. ते बग फिक्स करण्यासाठी त्याला कोडमध्ये चेंजेस करावे लागतील. Yes. कधी बग मध्ये काही इश्यू असतील तर ते फिक्स म्हणजे बग फिक्स करण्यासाठी कोडमध्ये त्याला चेंजेस करावे लागत आहेत. आयदर दॅट वे किंवा सेकंड काय आहे की बाबा कस्टमरनं काही रिक्वायरमेंट मॉडिफाय करायला सांगितल्यात, काही नवीन रिक्वायरमेंट आल्यात, तर त्या केसमध्ये एक्झिस्टिंग कोडमध्ये सुद्धा काय करावे लागतील, त्याला चेंजेस करावे लागतील. मग त्यानंतर जो काही आता त्या जे काही चेंजेस यायला लागले तर त्याचा निगेटिव्हली इम्पॅक्ट होतोय की नाही, म्हणजे निगेटिव्हली इम्पॅक्ट व्हायला नाही पाहिजे, ते आपण इथे इन्शुअर करायला लागलो कुठल्या टेस्टिंगनं, regression testing now. So it ensures that the new updates of bug fixes haven't introduced the unintended issues or broken previously working features. So essentially it about rerunning tests to confirm that software still behaves as expected after modification. आता आपण काय करायला लागलो, एक्झिस्टिंग जो काय आपलं रिग्रेशनचा सूट आहे, एक्झिस्टिंग जे टेस्ट केसेस आहेत तेच आपण अगेन अँड अगेन वी आर गोइंग टू बी एक्झिक्यूट. आपण काय म्हणजे काही नवीन कुठली टेस्ट काय त्याच्यात ऍड केलेली नाही. ऑलरेडी रिग्रेशनचा जो सूट आहे, जो काय आपण एक सूट क्रिएट केलेला असेल, तो मॉडिफाय करत राहतो आपण. नवीन फीचर ऍड केले की त्याच्यासाठी सुद्धा टेस्ट केसेस आपण लिहिणार, ते रिग्रेशन सूट मध्ये ऍड करणार. सो पण इथं ज्यावेळेस आपण इमिडिएटली एखादं फीचर आलंय आता किंवा एखादा बग फिक्स झालाय, तर तो बग फिक्स झालाय त्याच्यासाठी काय आपण नवीन टेस्ट केस काय ऍड केलेली नाहीये. एक्झिस्टिंग मध्येच तो आपल्याला बग फाइंड आउट झालेला होता. मग त्याच्यासाठी नवीन टेस्ट केस आपल्याला, आणि ती टेस्ट केस ज्यावेळेस तो बग आपल्याला फाइंड आउट झाला म्हणजे पर्टिक्युलर सिनारिओ तो फेल होत होता. आपलं तो टेस्ट केस काय होत होती, तिथं फेल होत होती. मग आपला रिझल्ट सपोज 10 टेस्ट केस असतील तर 9 पास व्हायला लागले, 1 फेल व्हायला लागला, तर तो बगमुळे, ती टेस्ट केस कशामुळे फेल होत होती, बगमुळे. मग आपण बग रेज केलेला. मग आता ज्यावेळेस तो बग फिक्स होईल त्यावेळेस ती 10वी सुद्धा टेस्ट केस काय व्हायला पाहिजे, जी फेल होती ती पास व्हायला पाहिजे. Yes, sir. हा, मग आता इथं काय करायला लागलो आपण, हे रिग्रेशन रन करायला लागलो आणि त्याच्यामुळं बरं तो फिक्स जो डेव्हलपरनं आता एखादा बग फिक्स केलाय, बग तो जो काही बग फिक्स केलाय त्याच्यामुळे दुसरी फंक्शनलिटी ब्रेक नाही व्हायला पाहिजे. त्याच्यामुळे दुसरी फंक्शनलिटी ब्रेक व्हायला नाही पाहिजे, हे आपल्याला इथं याच्यामधून रिग्रेशन मधून काय करायचंय, इन्शुअर करायचं. सो त्याच्यामुळेच इथं रिग्रेशन टेस्टिंग इज अ software testing type that verifies whether the recent code changes have negatively impacted to the, म्हणजे तो जे काही कोडमध्ये चेंजेस आलेले आहेत, कोडमध्ये चेंजेस लक्षात ठेवा परमनंटली दोनच गोष्टीमुळे येणार आहेत. एक तर बग फिक्स केल्यामुळं, म्हणजे एक्झिस्टिंग मध्ये काही बग असतील ते बग फिक्स झाले की कोडमध्ये चेंजेस व्हायले, किंवा नवीन काही फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस व्हायला लागली, म्हणजे कस्टमरनं काही नवीन फंक्शनलिटी दिलेले आहेत, नवीन फीचर दिलेले आहेत, ते ऍड होतानाच बगमध्ये म्हणजे सॉरी कोडमध्ये तुमचे चेंजेस व्हायलेत. सो त्याच केसेसमध्ये तुम्ही रिग्रेशन करायला लागलात. एक तर बग फिक्स करताना म्हणजे बग फिक्स झाल्यानंतर, आणि सेकंड थिंग नवीन काही फीचर आल्यानंतर. सो त्या केसमध्ये तुम्हाला हे चेक करायचं आहे की एक्झिस्टिंग फंक्शनॅलिटी ब्रेक होत नाहीये ना, एक्झिस्टिंग जे काही आहे आपले ऍप्लिकेशन ते प्रॉपरली वर्क करते की नाही, हे इन्शुअर करण्यासाठी आपण वी आर गोइंग टू बी डू द रिग्रेशन, म्हणजे सेम टेस्टिंग अगेन अँड अगेन वी आर गोइंग टू बी डू. पण ह्या दोनच सिनारिओ मध्ये, जर सपोज आता तुम्ही जर म्हणलात की बग पण नाहीये कुठला, आता सपोज डेव्हलपरनं काहीच चेंजेस केलेले नाहीयेत, जर डेव्हलपरनं काही चेंजेस केलेले नाहीत कोडमध्ये, ना कुठला बग फिक्स केलाय ना कुठला न्यू फंक्शनलिटी ऍड केली आहे, आणि तरी जर तुम्ही रिग्रेशन करत असताल तर ते रिग्रेशन नाहीये, त्या केसमध्ये तिला आपण रिटेस्टिंग म्हणणार आहेत. कुठली टेस्टिंग? Retested. Retested. म्हणजे अगेन आपण काय करायला लागलो, सेम फंक्शनलिटी अगेन अँड अगेन टेस्ट करायला लागलो. पण इथं काय कुठलं कोडमध्ये चेंजेस म्हणजे काही बग वगैरे फिक्स केलेलं आहे का? नाहीये. त्या केसमध्ये जर आपण सेम टेस्टिंग परत परत करायला लागलो तर ती झाली रिटेस्टिंग. आणि ज्यावेळेस बग फिक्स झालेत किंवा काही कोडमध्ये म्हणजे कोड मॉडिफाय झालाय बग फिक्समुळं, किंवा न्यू फीचर्स काहीतरी ऍड झालेले आहेत,
किंवा एक्झिस्टिंग फीचर्समध्ये काही चेंजेस केलेले आहेत, तर त्या केसमध्ये आपल्याला करायची जी टेस्टिंग आहे तिला काय म्हणायला लागलो, विच टेस्टिंग वी कॅन कॉल इट एज रिग्रेशन. कुठली टेस्टिंग म्हणायला लागलो? विच टेस्टिंग वी कॅन कॉल इट एज रिग्रेशन. सो जसं की आपण इथं काय करायला लागलो, ऍप्लिकेशनमध्ये स्टार्ट झालं, इथं चेंजेस मेड इट टू द सॉफ्टवेअर. म्हणजे प्रोडक्टमध्ये तुमचं जे काही प्रोडक्ट तुमची डेव्हलपमेंट टीम डेव्हलप करायला लागली, ते डेव्हलप करत असताना त्यांनी कोडमध्ये काही चेंजेस केले एक्झिस्टिंग कोडमध्ये. सो त्या केसमध्ये आपण काय करायला लागलो, ते कोड चेंजेस झाले आणि त्यांनी डिप्लॉय केले एन्व्हायरमेंटवर, आपलं रन काय करायला लागलो, आपलं रिग्रेशन रन करून काय करायला लागलो, जो एक्झिस्टिंग फंक्शनॅलिटी होत्या त्या सगळ्या आपण ह्या रिग्रेशननं काय करायला लागलो, व्हेरीफाय करायला लागलो आणि इन्शुअर करतोय की रिलायबल आहे, इंटिग्रेट आहे की नाही, हे सगळं प्रॉपरली. देन वी आर गोइंग टू बी स्टॉप. सो हे आहे, दिस इज द इन दॅट वे वी आर गोइंग टू बी डू द रिग्रेशन. म्हणजे प्रत्येक वेळेस कोडमध्ये काही चेंजेस झाले की आपल्या कुठलं सूट रन होणार आहे, रिग्रेशनचा. कुठला सूट रन होणार आहे, रिग्रेशन. सो बेसिकली व्हाय रिग्रेशन इज इम्पॉर्टंट, ही आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे. आणि असं बघा, कुठला इंटरव्ह्यू जाणार नाही की तुम्हाला रिग्रेशन विचारलं जाणार नाही. प्रत्येक इंटरव्ह्यू मध्ये तुम्हाला विचारलं जाणार आहे हा क्वेश्चन. सॅनिटी असेल, रिग्रेशन असेल, ह्या इम्पॉर्टंट आहेत, ह्या गोष्टी विचारतातच. आणि QA ला हे माहिती असायला पाहिजेच, QA इज क्लिअरली अवेअर अबाउट दॅट, की वेन वी आर गोइंग टू बी डू द रिग्रेशन. सो इझिली 2 सिनारिओ मध्ये आपण रिग्रेशन करायला लागलो. एक तर बग फिक्स झाल्यानंतर आपण रिग्रेशन करतोय, आणि कोडमध्ये एखादं एक्झिस्टिंग म्हणजे नवीन फीचर्स काही ऍड केल्यानंतर पण आपण रिग्रेशन परफॉर्म करतोय. मग वाय रिग्रेशन टेस्टिंग इज इम्पॉर्टंट, कशासाठी इम्पॉर्टंट आहे, तर प्रिव्हेंट अनएक्सपेक्टेड इश्यूज. म्हणजे सपोज आपण काय केलं, कन्सिडर करा, नाही रिग्रेशन केली आपण, कोडमध्ये चेंजेस झाले, एखादा बग फिक्स झाला आणि आपण फक्त तो बग टेस्ट केला, मी बाकीचं ओव्हरऑल ऍप्लिकेशन नाही टेस्ट केलं, मी फक्त काय टेस्ट केला, तो बग फिक्स झालाय की नाही तेवढंच टेस्ट केला, त्याच्यामुळे बाकीचा कोड इम्पॅक्ट होऊ शकतो. त्या कोडमुळं बाकीची फंक्शनॅलिटी तुम्ही चेकच नाही केली. मी काय चेक केलं, फक्त जिथं बग होता, ज्या ऍप्लिकेशन मध्ये जिथं आपल्याला बग फाइंड आउट झालेला होता, तो डेव्हलपरनं फिक्स केला, त्यानं फिक्स टाकलं, त्यानं फिक्स टाकलं, सांगितलं की तुमच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये मी ते फिक्स टाकलेलं आहे, तुम्ही टेस्ट करा. तुम्ही पूर्ण रिग्रेशन न टेस्टिंग करता तुम्ही फक्त गेलात आणि तेच तो जेवढा जो बग होता तेवढाच तुम्ही काय केला, रिटेस्ट केला. म्हणजे तो बग फिक्स झालाय की नाही तुम्ही चेक करायला लागला, पण बाकीची तुम्ही ओव्हरऑल फंक्शनॅलिटी नाही चेक केली. आणि त्या कोडमुळे जर बाकीची फंक्शनॅलिटीवर जर इम्पॅक्ट होत असेल तर तो मेजर आहे. सो त्याच्यामुळं तुम्हाला काय करावं लागतं, ते तर तुम्हाला बग तर फिक्स करायचं आहे, म्हणजे टेस्ट करायचा आहे, त्याच्यासोबत तुम्हाला ओव्हरऑल जे फीचर्स आहेत ऍप्लिकेशनचे ते सुद्धा काय करायचे, प्रत्येक बग फिक्स झाल्यानंतर टेस्ट करायचे. मग त्याच्यामुळं प्रिव्हेंट्स अनएक्सपेक्टेड इश्यूज, पहिलं जे सांगितलेले चेंजेस इन कोड, इवन सिमिंगली मायनर वन्स, कॅन हॅव रिपल इफेक्ट्स, पोटेन्शियली ब्रेकिंग द अदर पार्ट्स ऑफ द ऍप्लिकेशन. म्हणजे आपल्याला छोटं छोटं वाटत असणारा जरी कोड आपल्याला वाटत असेल की मायनर कोड आहे, डेव्हलपरला वाटतं मायनर कोड आहे, याच्यामुळे काय कुठं मेजर इम्पॅक्ट होणार नाही, पण ते तसं नसतं. त्याचे इम्पॅक्ट दुसऱ्या मॉड्यूल्सवर कुठं कुठं, कारण काय केलेलं असतं, बऱ्याच ठिकाणी काय केलेलं असतं, सिमिलर कोड असला त्याचे जे फंक्शन्स असतात ते फंक्शन्स कॉमन, काही डेव्हलपर कॉमन मेथड्स डिफाईन करतो, तिथं तो बिल्ड डेव्हलप करतो आणि मग ते कॉमन फंक्शन असतील ते बऱ्याच ठिकाणी यूज केलेले असतात. मग ते सपोज इथं एक जण नाहीये, हे लक्षात घ्या, डेव्हलपमेंट करणारी टीम ही मल्टिपल डेव्हलपर्स असतात, कमीत कमी 5 डेव्हलपर, 4 डेव्हलपर, एखादा छोटा प्रोजेक्ट जरी असला तरी तिथं काम करत असतात. मग एखाद्या डेव्हलपरने एखादं फंक्शनली एक्झिस्टिंग डेव्हलप केलेलं असेल, त्याच्यामध्ये नंतर तुम्हाला काही इश्यू फाइंड आउट झाला, तो दुसऱ्या डेव्हलपरनं फिक्स केला, मग त्यानं जो इश्यू फिक्स केलेला आहे त्याला अकॉर्डिंग टू सिच्युएशन त्यानं फिक्स केलेला आहे. पण ते फंक्शन जर मल्टिपल ठिकाणी कॉल केलेलं असेल आणि त्याचं बिहेवियर जर मल्टिपल ठिकाणी डिफरंट होत असेल, तर मग तो इम्पॅक्ट मेजर होणार आहे. तो सगळीकडेच काय करायला लागला, इश्यू
क्रिएट करायला लागलाय. सो त्याच्यामुळं आपल्याला जरी वाटत असेल, डेव्हलपर हा पॉझिटिव्हली थिंक करत असतो. त्यानं कोड काही डेव्हलप केलं की त्याला वाटतं की वर्क व्हायला पाहिजे. ही त्याची अंडरस्टँडिंग आहे. त्यानं त्या स्पेसिफिक मॉड्यूलसाठी तो वर्क पण होईल. पण जो ते कॉमन मेथड असेल, कॉमन फंक्शन असेल, ते बाकी दुसरीकडे त्याचं बिहेवियर चेंज असेल, तर त्याचा इम्पॅक्ट त्या मॉड्यूलसाठी जरी ओके असला तर बाकीच्या ठिकाणी ते काय होणार आहे, कॉज क्रिएट करणार आहे. Yes. मग तेच आपल्याला इथं, मग त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायचं, वी आर गोइंग टू बी ओव्हरऑल, आपण इथं ओव्हरऑल आणि डीप मध्ये रिग्रेशन टेस्टिंग काय करायला लागलो, तिथं परफॉर्म करायला लागलो. का तर आपल्याला प्रिव्हेंट ह्याच्यामुळं काय व्हायला लागलेत, नंतर पुढे येणारे इश्यू हे आपल्याला आधीच आपण काय करतोय, प्रिव्हेंट करतोय. कुठल्या टेस्टिंग ना, रिग्रेशन. सो अगेन सेकंड काय व्हायला लागले, मेंटेन सॉफ्टवेअर क्वालिटी. सो रिग्रेशन टेस्ट हेल्प्स इन्शुअर दॅट सॉफ्टवेअर रिमेन्स स्टेबल अँड रिलायबल आफ्टर अपडेट्स. आपण अपडेट म्हणजे मेंटेन करायला लागलो आपल्या सॉफ्टवेअरची क्वालिटी. कारण प्रत्येक रिलीज नंतर म्हणजे प्रत्येक चेंजेस नंतर वी आर गोइंग टू बी रन द रिग्रेशन. आणि रिग्रेशन रन केल्यामुळे आपल्याला सॅटिस्फाईड आपण क्यूए टेस्टिंग टीम, जर ऍप्लिकेशन स्टेबल असेल, रिसेंट जे काही कोड झालेले आहेत, बग फिक्स झालेले आहेत, त्याच्यानंतर सुद्धा जर रिग्रेशन तुमचं पास होत असेल, तर आपण काय करायला लागलो, आपण सॉफ्टवेअरची क्वालिटी काय करतोय, मेंटेन करतोय. आणि प्रिव्हेंट करायला लागलो, म्हणजे रिग्रेशन प्रिव्हेंट करते. जे काही नंतर येणारे बग वगैरे असतील तर ते बग आपल्याला लगेच इमिडिएटली फाइंड आउट होऊ शकतात रिग्रेशन मध्ये. आणि मग इमिडिएटली आपण रेज करू शकतो की नाही नाही, ह्या कोडमुळे इथं इथं ऍप्लिकेशन मध्ये हॅम्पर व्हायला लागलंय, हा नवीन बग आम्हाला फाइंड आउट झाला. सो ते आपण इमिडिएटली लगेच डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटला इन्फॉर्म करू शकतो. थर्ड काय सांगितलेलं आहे, रिड्युसेस डेव्हलपमेंट कॉस्ट. आता डेव्हलपमेंट कॅचिंग इश्यूज अर्ली थ्रू रिग्रेशन टेस्टिंग मिनिमाइजेस द टाइम अँड रिसोर्सेस needed to fix them in later in the development cycle. म्हणजे इथं काय व्हायला लागली, इनिशियल जसं आपलं पहिल्या सुरुवातीच्या दिवशी तुझं डिस्कशन झालं होतं, इनिशियल आपल्याला इमिडिएटली जर डेव्हलपमेंट झाल्या एखादा इश्यू फाइंड आउट झाला आणि तोच इश्यू जर लेटर स्टेजेसमध्ये, म्हणजे 4 मॉड्यूल डेव्हलप झाल्यानंतर पहिल्या मॉड्यूलमध्ये नंतर एक 4 महिन्याने इश्यू फाइंड आउट झाला, तर त्याची लागणारी जी कॉस्ट आहे, म्हणजे इमिडिएट लागणारी कॉस्ट आणि लेटर स्टेजेसमध्ये लागणारी कॉस्ट, लेटर स्टेजेसमध्ये त्याला कितीतरी जास्त एफर्ट डेव्हलपरला द्यावे लागतील, म्हणजे त्या बगची कॉस्ट इन्क्रीज व्हायला लागली. सो इनिशियल स्टेजमध्येच रिग्रेशन करतानाच आपल्याला इश्यू फाइंड आउट झाले, तर तुमची डेव्हलपमेंट कॉस्ट सुद्धा काय व्हायला लागली, इथं डेव्हलपमेंट करण्यासाठी लागणारा खर्च सुद्धा काय व्हायला लागला, इथं कमी व्हायला लागलाय. अगेन हिअर वी कॅन सी दॅट सपोर्ट कंटिन्युअस इंटिग्रेशन अँड डिलिव्हरी. सो आपण जे आहे CI/CD पाईपलाईन जे असतात, म्हणजे डिप्लॉयमेंट, आपण डिप्लॉयमेंटसाठी सेपरेट टीम असते बघा, ज्यांना म्हणतो आपण डेव्हऑप्स टीम. सो हे डेव्हऑप्स टीम काय करतात, हे पाईपलाईन बिल्ड करतात. म्हणजे एका एन्व्हायरमेंट मधून कोड दुसऱ्या एन्व्हायरमेंट मध्ये डिप्लॉय करायचा आहे, दुसऱ्यामधून तिसऱ्या एन्व्हायरमेंट मध्ये डिप्लॉय करायचा आहे. तर हे CI/CD पाईपलाईन, म्हणजे त्याला म्हणतो कंटिन्युअस इंटिग्रेशन, कंटिन्युअस डिलिव्हरी. CI/CD म्हणजे काय, तर जेनकिन्स, जे एखाद्या वेळेस तुम्ही वर्ड ऐकला असेल, तर जेनकिन्स हे ते काय केलेलं आहे, जेनकिन्स मध्ये पाईपलाईन असतात आणि ते यूज करतात डिप्लॉयमेंटसाठी. मग त्यामध्येच, त्या जेनकिन्स मध्येच, इथे जर सपोज ही पाईपलाईन आहे, कन्सिडर करा, दिस इज द पाईपलाईन. सो ह्या पाईपलाईन मध्येच आपण काय करायला लागलो, कोड डिप्लॉय, इथं डेव्हलपरनं कोड डिप्लॉय केला की त्याच्या कोडच्या अगेन्स्ट आपला टेस्ट सूट, आपला ऑटोमेशनचा सूट काय करायला लागलो, आपण इथं रन करायला लागलो. काय करायला लागलो, रिग्रेशनच्या टेस्ट केसेस आपण काय करायला लागलो, म्हणजे रिग्रेशनचा सूट तिथं आपण त्या कोडच्या अगेन्स्ट काय केलेलं आहे, पाईपलाईन मध्ये ऍड करायला लागलो. मग त्याच्यामुळं इथं काय होणार आहे की प्रत्येक डिप्लॉयमेंटच्या अगेन्स्ट, प्रत्येक डिप्लॉयमेंट डेव्हलपरनं काही मायनर चेंजेस जरी केले, तर त्याच्या अगेन्स्ट आपल्याला कुठला सूट रन व्हायला लागलाय, रिग्रेशनचा सूट काय होतोय, रन होतोय. म्हणजे तुम्हाला इथं मॅन्युअली काय करायची गरज नाहीये, तुम्ही फक्त मॅन्युअलच्या रिग्रेशनच्या स्क्रिप्ट डेव्हलप करणार आणि तो सूट अपडेट करणार, जो काही रिग्रेशनचा आहे. ज्यावेळेस डेव्हलपर काही चेंजेस करतील त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली तुमचं रिग्रेशन त्याच्या अगेन्स्ट काय व्हायला लागलंय, तिथं ट्रिगर होत आहे. त्याचं कोड चेंज व्हायला लागला, त्यानं कोड काही चेंज केले आणि तो कोड मर्ज करायला लागला की तुमचं त्या पाईपलाईन ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, तिथं रिग्रेशनच्या पाईपलाईन काय होणार आहे, तिथं रन होणार आहे.
सो त्याच्यामुळं इथं काय व्हायला लागलं, सो एक्झिक्यूट द आपल्या टेस्ट, मग आपण हे मॅन्युअली ऑटोमेशन दोन्ही वेन आपण रिग्रेशनच्या टेस्ट केसेस काय करतोय, रन करतोय. वेन डेव्हलपर मेड सम चेंजेस इन देअर कोड, अगेन अनालाइज द रिझल्ट. सो मग त्यानंतर हे त्याच्यामध्येच आपल्याला ज्यावेळेस ऑटोमेशन आपण कोड रन करायला लागलो, ऑटोमॅटिकली रिपोर्ट जनरेट होणार आहे, काय पास झालं, काय फेल झालं. म्हणजे सपोज आपण मॅन्युअली, सपोज तुमचं स्टेबल नाही आहे ऍप्लिकेशन, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला मॅन्युअली टेस्ट केसेस रन करावे लागतील. मॅन्युअली टेस्ट केसेस म्हणजे ओव्हरऑल सगळेच, म्हणजे प्रत्येक मॉड्यूलच्या टेस्ट केसेस आपल्याला रन करावे लागतील रिग्रेशन करताना. सो परत अनालाइज द रिझल्ट, इफ टेस्ट केसेस फेल्स इट इंडिकेट्स अ रिग्रेशन अँड डेव्हलपर नीड्स टू इन्व्हेस्टिगेट अँड फिक्स द इश्यूज. मग आपल्याला जे काही बग फाइंड आउट होतील ते डेव्हलपरला त्या केसमध्ये फिक्स करावे लागतील. आता इथं दिलेले आहेत डिफरंट टाइप्स ऑफ रिग्रेशन. सो कम्प्लीट रिग्रेशन, सेलेक्टिव्ह रिग्रेशन, प्रोग्रेसिव्ह रिग्रेशन, पार्शियल रिग्रेशन, रिटेस्टिंग. आता इथं जे आहे कम्प्लीट रिग्रेशन म्हणजे काय, ऑल सगळ्या टेस्ट केसेस आपल्याला इन्शुअर करायचे, सगळं टेस्ट केस रिग्रेशनचा जो सूट असेल. आता आपण काय करतो, टेस्ट जसं की आपण ऑटोमेशनचे स्क्रिप्ट डेव्हलप करायला लागलो, तर स्क्रिप्ट डेव्हलप करताना आपण काय करतो, कुठल्या कॅटेगरीमध्ये ती स्क्रिप्ट आहे त्याला आपण काय करतो, वी आर गोइंग टू बी डिफाईन द टाईप. मग ती सॅनिटीची आहे, रिग्रेशनची आहे, अंडर स्मोक आहे, ते आपण काय करतो, डिफाईन करतो त्याला ऍज अ टाईप म्हणा, किंवा मॅन्युअल मध्ये टेस्ट केसेस लिहिताना असताना आपण लेबल देतो त्याला. लेबल ऍड करतो, कशाची, रिग्रेशनची असेल तर रिग्रेशनची, कारण आपल्याला ते सगळ्या टेस्ट केसेस बाजूला सगळ्या करता आल्या पाहिजेत. ऑटोमेशन करत असताना आपण जर सेलेनियम फ्रेमवर्क, अर्लियर वी आर युझिंग सेलेनियम फ्रेमवर्क, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला वी आर गोइंग टू बी ग्रुप, तिथे एक टॅग आहे टेस्ट एनजी मध्ये ग्रुप्स नावाचा, त्या ग्रुप्समध्ये आपल्याला डिफाईन करावं लागतं की पर्टिक्युलर टेस्ट केस कुठल्या ग्रुपच्या अंडर येते. जर ती रिग्रेशनच्या येते तर रिग्रेशन, सॅनिटीच्या येते तर सॅनिटी, स्मोकच्या येते तर स्मोक. एंड टू एंड टेस्टिंग करताना तुम्हाला ती लागत असेल तर E2E टेस्टिंग, असं आपण ग्रुपमध्ये काय करायला लागलो, ते म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट करायला लागलो कुठल्या अंडर येते. आणि त्यानुसार मग आपण काय करायला लागलो, कम्प्लीट रिग्रेशन ज्यावेळेस करायचंय, तर कम्प्लीट रिग्रेशन मध्ये जेवढ्या सगळ्या रिग्रेशनच्या टेस्ट केसेस असतील त्या सगळे आपण काय करणार आहेत, रन करणार आहेत कम्प्लीट रिग्रेशन मध्ये, ऑल ऍप्लिकेशनवर. सिलेक्टिव्ह रिग्रेशन म्हणजे काय करायला लागलो, फोकस करायला लागलो स्पेसिफिक एरियावर. सपोज तुम्हाला रिग्रेशन करायचे, आता जसं की मी जे तुम्हाला काल एक डेमो दाखविला होता, एक ऍप्लिकेशन दाखवलं होतं मी रन करताना, ते म्हणजे एक कंपनी ऑनबोर्ड करत होतो मी. ऑनबोर्ड केल्यानंतर त्याला बजेटिंग, स्टाफिंग, एक मल्टिपल असं ते एंड टू एंड ते पूर्ण टेस्टिंग, सगळे मॉड्यूल ते टेस्ट करत 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 सगळं रिग्रेशन करायला लागले. तर तिथं सुद्धा कसं आहे आता कम्प्लीट, आता इथे सिलेक्टिव्ह रिग्रेशन. सिलेक्टिव्ह म्हणजे काय, सपोज माझ्याकडे मी माझ्या ऍप्लिकेशनमध्ये 3 प्रकारच्या कंपन्या ऑनबोर्ड करतो. एक आहे पब्लिक, दुसरी आहे प्रायव्हेट, आणि तिसरी आहे इंटरनॅशनल. सपोज मला इश्यू आला असेल, आता कम्प्लीट रिग्रेशन मध्ये मला हे सगळं रन करायचंय, म्हणजे 3ही कंपन्या ऑनबोर्ड करून चेक करायच्यात. हे झालं कसलं रिग्रेशन, कम्प्लीट रिग्रेशन. म्हणजे इंटरनॅशनल कंपनी पण एंड टू एंड वर्क व्हायला का, सगळं ऑनबोर्डिंग, स्टाफिंग, बजेटिंग, डिकोडर, हे ते सगळ्या गोष्टी A to Z सगळ्या व्हायलेत की नाही चेक करायचे. मग सगळ्या कंपन्या, इंटरनॅशनल पण, पब्लिक सेक्टरच्या पण, प्रायव्हेट सेक्टरच्या पण. आता मला काय करायचंय, सपोज इश्यू मला पब्लिक सेक्टरच्या कंपनीमध्ये फाइंड आउट झाला, ना प्रायव्हेट मध्ये फाइंड आउट झाला, ना इंटरनॅशनल मध्ये फाइंड आउट झाला. इश्यू कशात फाइंड आउट झाला, कुठल्या जर्नीमध्ये, 3 सिनारिओ आहेत माझ्याकडं, 3 प्रकारच्या कंपन्या मी ऑनबोर्ड करतोय. हा, पब्लिक, प्रायव्हेट आणि इंटरनॅशनल. मला इश्यू कशात फाइंड आउट झालाय, इन विच जर्नी, कशात फाइंड आउट झाला म्हणलं मी आता अर्लियर, पब्लिकचा जो सिनारिओ आहे तो एंड टू एंड करत असताना मला एक इश्यू फाइंड आउट झाला. माझं मग एक्झिस्टिंग ऍप्लिकेशन पब्लिक कंपनी ऑनबोर्ड करताना ब्रेक व्हायला लागले, तर त्या केसमध्ये मी कम्प्लीट रिग्रेशन करायला पाहिजे की सिलेक्टिव्ह रिग्रेशन करायला पाहिजे, सिलेक्टिव्ह. कुठलं करायला पाहिजे, सिलेक्ट. सिलेक्टिव्ह. कारण
ते बाकीच्या याच्यामध्ये इश्यू नाही मला आलेला, प्रायव्हेट आणि इंटरनॅशनलला इश्यू आलेला नाहीये मला, पब्लिक कंपनी. मग मी ज्यावेळेस आता रिग्रेशन करणार आहे, मला पब्लिक कंपनी ऑनबोर्ड करताना इश्यू आला होता, राईट. सो मग मी रन करताना सगळे त्या केसमध्ये तुम्हाला सगळ्या पूर्ण ओव्हरऑल रिग्रेशन रन करण्याची गरज नाहीये. तुमचा स्पेसिफिक फ्लो मध्ये इश्यू यायला लागलाय ना, तर त्या केसमध्ये तुम्ही सिलेक्टिव्ह रिग्रेशन म्हणजे फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक सबसेट ऑफ टेस्ट केसेस दॅट आर मोस्टली लाईकली टू बी अफेक्टेड बाय द चेंजेस. मग तोच आपण तो स्पेसिफिक सबसेट, मग पब्लिकच रिग्रेशन आपण काय करू, रन करू. प्रायव्हेट आणि इंटरनॅशनल आपण इथं टाइम वेस्ट करणार नाहीत, कारण इश्यू त्याच्यामध्ये नव्हता. इश्यू तुम्हाला पब्लिक कंपनी ऑनबोर्ड करताना आलेला होता. अगेन प्रोग्रेसिव्ह रिग्रेशन मध्ये काय सांगितलेलं आहे, रनिंग रिग्रेशन टेस्ट आफ्टर ईच चेंज इन्शुअरिंग दॅट ईच न्यू मॉडिफिकेशन डझंट इंट्रोड्यूस रिग्रेशन. सो हे म्हणजे कम्प्लीट रिग्रेशन सारखंच आहे. प्रोग्रेसिव्ह म्हणजे प्रत्येक चेंज झालं की आपण वी आर गोइंग टू बी डुईंग द एक्झिक्युशन ऑफ द ऑल रिग्रेशन टेस्ट केसेस. परत पार्शियल रिग्रेशन टेस्टिंग मध्ये काय करायला लागलो, टेस्टिंग ओनली द मॉडिफाईड पार्ट ऑफ द कोड ऍट देअर इमिडिएट डिपेंडन्सीज. म्हणजे पार्शियल मध्ये काय करायला लागलो, जो पार्ट मध्ये मॉडिफिकेशन झालेले आहेत, म्हणजे ज्या मॉड्यूलवर मॉडिफिकेशन झालेले आहेत तेवढाच मॉड्यूल आपण काय करायला लागलो, रिटेस्ट करतोय सगळा. बाकीचं ओव्हरऑल फंक्शनॅलिटी न टेस्ट करता ते मॉड्यूल, स्पेसिफिक मॉड्यूल आपण टेस्ट करायला लागलो. त्याला काय म्हणायला लागलो, पार्शियल रिग्रेशन टेस्टिंग. आणि रिटेस्टिंग म्हणजे काय नाही, re-executing the test cases related to the specific bug that was fixed to ensure and it's resolved, which is different form of regression. So retesting म्हणजे existing same functionality again and again we are going to be do the testing. आणि मोस्टली उगच आपण करत नाहीत रिटेस्टिंग. रिटेस्टिंग कधी करायला लागलो, सपोज आपल्याला अर्लियर बग फिक्स झाला होता, तर आपल्याला फक्त तो तेवढाच पार्ट टेस्ट करायचा, त्या बगचाच इन्शुअर करायचंय. तो बग डेव्हलपरनं आता बिल्ड दिली नवीन आणि सांगितलंय की बग फिक्स झालाय, मग आपल्याला फक्त तेवढाच टेस्ट करायचं असेल तर त्याला आपण रिग्रेशन नाही म्हणत, आपण त्या केसला काय म्हणायला लागलो, रिटेस्टिंग करायला लागलो. म्हणजे तो फक्त आपण ओव्हरऑल सगळ्या बाकीचे फीचर्स नाही टेस्ट करायला होतं. काय करायला लागलो, वी आर गोइंग टू बी डू द स्पेसिफिक, जिथं आपल्याला तो इश्यू रिप्रोड्यूस झाला होता तोच आपण रिप्रोड्यूस होतोय की परत रिप्रोड्यूस होतोय की नाहीये हे इन्शुअर करायला लागलो. ते त्या टेस्टिंगला काय म्हणायला लागलो आपण, रिटेस्टिंग. म्हणजे वी आर गोइंग टू बी डू द सेम टेस्टिंग अगेन अँड अगेन. बट वी आर नॉट गोइंग टू बी, आपण काही सारखं सेम टेस्टिंग अगेन अँड अगेन करत नाही. ते कशासाठी, ते एखादा बग आपल्याला रिअल फाइंड आउट झाला होता, तो फिक्स झालाय की नाही ते चेक करण्यासाठी रिटेस्टिंग आपण काय करायला लागलो, कुठली टेस्टिंग इंट्रोड्यूस केलेली आहे, retesting. So retesting means re-executing the test cases related to the specific bug what was fixed to ensure it's resolved, which is a different form of regression. हा फॉर्म आहे, पण we can call it as a retesting. So हे आहे रिग्रेशन टेस्टिंग. काय आहे, दिस इज अबाउट द रिग्रेशन. आणि ह्या रिग्रेशनचाच सबसेट आहे सॅनिटी. सॅनिटीमध्ये आपण डीप मध्ये करत नाहीयेत, आपण फक्त हेल्थ चेकअप ऍप्लिकेशन अप आहे, रनिंग आहे, मायनर चेंजेसमुळे कुठलं तुमचं आपण सॅनिटी सुद्धा आपण करायला लागलो. बघा, बग फिक्स झाल्यानंतर किंवा कोडमध्ये काही चेंजेस झाल्यानंतर सॅनिटी. पण सॅनिटीमध्ये डीप मध्ये आपण डीप ड्राईव्ह करत नाहीत. सगळे रिग्रेशनचे जसे डीप मध्ये प्रत्येक मॉड्यूलमध्ये जे सब मॉड्यूल असतील त्या सब मॉड्यूल मध्ये बेसिक फीचर्स असतील, ते सगळ्या गोष्टी कव्हर होतात रिग्रेशन मध्ये. पण सॅनिटी मध्ये तसं नाही. सॅनिटी मध्ये आपण काय करतो, मला सॅनिटी करायला सांगितली सपोज एखाद्या ऍप्लिकेशनची, तर सॅनिटी मध्ये मोस्टली काय करत असतो मी, सपोज इथं कन्सिडर करा हे झिरोदाचं ऍप्लिकेशन आहे आणि याची मला सॅनिटी करायची. काय करायची, सॅनिटी करायची. तर मी काय करायला लागलो, सॅनिटी इन द केस ऍप्लिकेशन मध्ये लॉग इन करणार. इनिशियली मी काय करायला लागलो, ऍप्लिकेशन मध्ये लॉग इन करायला लागलो. सो लॉग इन केल्यानंतर मी काय करणार आहे, लॉग इन झालं ऍप्लिकेशन मध्ये. लॉग इन झाल्यानंतर मी जस्ट आय एम गोइंग टू बी डू की सगळे मॉड्यूल्स वर नेव्हिगेट करता येतं का. जसं की आता मी डॅशबोर्डवर आलोय, डॅशबोर्डवरून मी ऑर्डर्स वर चाललो, ऑर्डर्स मधून हे सगळे मॉड्यूल्स वर चाललो.
सगळ्या मॉड्यूलवर नेव्हिगेट होतंय का? नेव्हिगेट केल्यानंतर का सपोज तर हे जे आहे हे बेसिक आपण सगळ्या मॉड्यूलवर नेव्हिगेट करता येतं का युजरला? हा परत बेसिक म्हणजे मेन इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल आहेत का प्रत्येक मॉड्यूलवरची? हे आपण जे करायला लागलो त्याला काय म्हणतो? सॅनिटी. कुठली टेस्टिंग म्हणायला लागलो ती? सॅनिटी. आणि सॅनिटी पण आपण कधी करायला लागलो? तर ज्यावेळेस काही चेंजेस झाले, म्हणजे एखादा बग फिक्स झाला किंवा कोडमध्ये नवीन फीचर्स ऍड झालेले आहेत, त्याच्यामुळे एक्झिस्टिंग फंक्शनॅलिटी ब्रेक होत नाही. दोन्हीचं इंटेन्शन तेच आहे, सॅनिटीचं पण रेग्युलेशनचं पण सॅनिटीमध्ये डीप मध्ये नाहीये. डीप आहे का ती? सॅनिटी जी आहे ती डीप आहे का? आपण काय करायला लागलो? हाय लेवल ओव्हरव्ह्यू बघायला लागलोत. आणि जर म्हणजे सॅनिटीमध्ये काही इश्यू नाही फाइंड आउट झाला तरच आपण रिग्रेशनला जाणार आहेत. हा सो सॅनिटीमध्ये जर इश्यू फाइंड आउट झाला, सपोज एखादं मॉड्यूल, सपोज मी होल्डिंग्सवर गेलो आणि होल्डिंग्सवर इथं हे होल्डिंग्स दिसतच नाहीये किंवा इथं काही येतच नाहीये ह्याच्यामध्ये, त्या केसमध्ये काय झालं? इश्यू आला ना. मग रिग्रेशन करायच्या आधीच तुम्हाला सॅनिटीमध्ये इश्यू आला, मग तुम्ही काय करू शकता? सॅनिटीच तुमची फेल झाली. सॅनिटी फेल झाली म्हणजे काय झालं? तुमचं ऍप्लिकेशन प्रॉपरली वर्क करत नाहीये. मग रिग्रेशन करायची गरज नाही. सॅनिटी मधल्या आधी आपण इश्यू फिक्स करायला सांगणार. आणि मग आपण काय करणार? नंतर कुठल्या टेस्टिंगला चाललोत? डीप टेस्टिंग करायची. तर काय करायला लागलोत? त्याच केससाठी वी आर गोइंग टू बी डू विच टेस्टिंग? Regression testing. So is it clear what is regression? Yes, sir. दोन सिनारिओ मध्ये करायला लागलो. बग फिक्स झाल्यानंतर आणि नवीन फीचर इंट्रोड्यूस केल्यानंतर आपण कुठली टेस्टिंग करायला लागलो? Regression testing. रिग्रेशन टेस्टिंग. क्लिअर. सो रिटेस्टिंग पण आता आपण जस्ट वी हॅव सीन, म्हणजे आपल्याला एखादा इश्यू डेव्हलपरनं बग फिक्स केलेला आहे, तो फक्त बगच आपल्याला टेस्ट करायचा आहे, तो फिक्स झालाय की नाही. त्याच्यासाठी कुठली टेस्टिंग करायला लागलो? Retesting. रिटेस्टिंग. बघा अल्फा बीटा गॅमा आपण बघितले होते ऑलरेडी. Yes, sir. राईट. सो अल्फा काय आहे? तर हे अल्फा बीटा गॅमा तिने युजर ऍक्सेप्टन्स टेस्ट आहेत. कुठल्या? User acceptance. कशामुळं? तर आपण जसं की अल्फामध्ये काय करायला लागलो, आपण युजरच्या प्रेझेन्समध्ये करायला होतो. युजर ऍक्च्युअली नाही टेस्ट करत, पण युजरच्या प्रेझेन्समध्ये, म्हणजे युजरला कॉल करणार आणि आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये आयदर डेव्हलपमेंट टीम किंवा क्यूए टीम काय करायला लागली? टेस्टिंग परफॉर्म करायला लागली. तिला काय म्हणायला लागलो आपण? अल्फा टेस्टिंग. कुठली टेस्टिंग? अल्फा टेस्टिंग. बीटामध्ये काय करायला लागलो? बीटाला आपण फील्ड टेस्टिंग सुद्धा म्हणतो. कसली टेस्टिंग म्हणतात? फील्ड टेस्टिंग. कशामुळे फील्ड टेस्टिंग? कारण आपण आपल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये नाही, ही कुणाच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये करायला लागलो? कस्टमरच्या क्लायंटच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये. राईट. आणि त्याचेच लोक म्हणजे कस्टमर एकतर काय करायला लागलाय, देअर ओन युजर असतील किंवा देअर म्हणजे एंड युजर असतील किंवा दे आर गोइंग टू बी हायर थर्ड पार्टी टेस्टर्स, थर्ड पार्टी टेस्ट एक्सपर्ट्स, दे आर गोइंग टू बी हायर. आणि ते काय करायला लागले? तर टेस्टिंग परफॉर्म करतायत. मग त्याच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये करायला लागलो, म्हणून तिला फील्ड टेस्टिंग किंवा बीटा टेस्टिंग म्हणायला लागलो. काय म्हणतोय? आणि आपण गॅमा टेस्टिंग पण बघितलं होतं. गॅमा टेस्टिंग सुद्धा युजरच्या एन्व्हायरमेंटमध्येच आहे, पण लिमिटेड नंबर ऑफ युजर्स. काय करायला लागले तिथं? लिमिटेड नंबर ऑफ युजर्स आर गोइंग टू बी परफॉर्म द गॅमा टेस्ट. सो असं आपण ह्या तीन ज्या आहेत, युजर अल्फा बीटा गॅमा, ह्या तिन्ही काय आहेत? युजर ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंगच्या सब टाइप्स आपण म्हणू. अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग अँड गॅमा टेस्टिंग. आता नेक्स्ट बघा, तिथे एक 6वी टाईप दिलेली. कुठली? स्टॅटिक टेस्टिंग. कुठली? स्टॅटिक. सो स्टॅटिक म्हणजे काय आहे? तर आपण लुक अँड फील काय म्हणलेलं आहे तिला? म्हणजे विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऍक्शन, आपण ऍप्लिकेशनवर कुठलीही ऍक्शन न परफॉर्म करता जी टेस्टिंग करायला लागलो तिला स्टॅटिक टेस्टिंग म्हणलेलं आहे. कसली टेस्टिंग? विच टेस्टिंग? मग आता सपोज म्हणजे आता हे जसं की आपण पहिले SDLC चे 3 फेज बघितले होते, इनिशियल फेज किंवा रिक्वायरमेंट फेज, अनालिसिस फेज, डिझाईन फेज.
त्याच्यामध्ये बघितलं होतं बघा, आपण व्हेरिफिकेशन करतोय डॉक्युमेंट जे जनरेट व्हायला लागलेत, TDD डॉक्युमेंट असेल, SRS डॉक्युमेंट असेल, BRS डॉक्युमेंट असेल, त्याचं काय करायला लागलो तर आपण रिव्ह्यू करतोय. मग डॉक्युमेंट रिव्ह्यू करणं, मग डॉक्युमेंट रिव्ह्यू करणं म्हणजे डॉक्युमेंट टेस्ट करणं, हे सुद्धा कसली टेस्टिंग झाली, स्टॅटिक. तिथं काही ऍक्शन परफॉर्म करायचे का त्या डॉक्युमेंटवर? नाही. नाही. म्हणजे ते काय झालं, हा. Static testing. किंवा सपोज तुम्हाला सांगितलं की स्टॅटिक टेस्टिंग परफॉर्म करा एक ऍप्लिकेशन वर जाऊन, तिथं जाऊन फक्त आपल्याला ऍप्लिकेशनला काय करायचंय, जाणे आणि बघणे. जसं की सपोज मी इथे गेलो, ह्या पेजवर गेलो, हा, आणि मला स्टॅटिक टेस्टिंग करायची, तर मी इथे ऍक्शन नाही परफॉर्म करणार. जाऊन काय करायला लागलो, डॅशबोर्ड डिस्प्ले होतंय का, ऑर्डर्स डिस्प्ले व्हायला का, होल्डिंग्स व्हायला का, पोझिशन व्हायला का, बिड्स व्हायला का, लोगो यायला लागलाय का झिरोदाचा, युजरचं नाव डिस्प्ले होतंय की नाही, हा, युजरचा ID डिस्प्ले होतोय की नाहीये, हा, इथे होल्डिंग्स मध्ये बॅलन्स डिस्प्ले होतोय की नाही, इक्विटी मध्ये बॅलन्स डिस्प्ले होतोय की नाही. मी जस्ट इथं काय करायला लागलो, जस्ट आय एम गोइंग टू बी, ही इथे ऍक्शन परफॉर्म करत नाहीये मी. आय एम नॉट गोइंग टू बी डू एनी काइंड ऑफ ऍक्शन. म्हणजे सपोज मी इथे जाऊन सर्च मध्ये एखादा स्टॉक सर्च करून बघायलो नाही हे लागलाय की नाहीये. मी फक्त काय करायला लागलो, हा, सर्च इथं हे जे आहे, इथं वॉच लिस्ट मध्ये सर्च साठी आहे का इथं ऑप्शन, म्हणजे इथे सर्च करू शकतो का युजर, तर सर्च बॉक्स आहे का, हे फक्त मी काय करणार इथं बघणार, विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऍक्शन. म्हणजे जी विदाउट परफॉर्मिंग एनी ऍक्शन परफॉर्म करायला लागलो टेस्टिंग, तिला कुठली टेस्टिंग म्हणतोय आपण, विच टेस्टिंग वी कॅन कॉल इट एज Static testing. static testing. It is a type of testing in which one will perform testing on the application or its related factors without doing any actions. मग ह्याच्यामध्ये GUI म्हणजे आता आपण जे बघितलं ते ग्राफिकल युजर इंटरफेस टेस्ट करायला लागलो, पण तिथं कुठलीही ऍक्शन परफॉर्म करत नाहीयेत. ऍक्शन परफॉर्म केली का आता आपण, नाही. हा, जस्ट आपण फक्त लुक अँड फील, हा, बघणं आणि फील करणं, हा, ते विद ऍक्शन न परफॉर्म करत. हा, मग त्याच्याच एक्झाम्पल काय आहे, ज्यावेळेस डेव्हलपर एक कोड डेव्हलप करतो, दुसऱ्या डेव्हलपरला देतो चेक करण्यासाठी, तिथे सुद्धा तो काय दुसरा डेव्हलपर एक्झिक्यूट करून बघत नाही, फक्त तो कोड जो आहे तो कोड रीड करत जातो, बघतो. रिव्ह्यू करणं त्याला काय म्हणतो, कोड रिव्ह्यू टेक्निक असेल, किंवा डॉक्युमेंट आपले रिव्ह्यू करायचे असतील, किंवा हे GUI मध्ये ग्राफिकल युजर इंटरफेस आपल्याला फक्त लुक करायचंय, तर त्या केसमध्ये ही जी टेस्टिंग आहे याला काय म्हणतो आपण, स्टॅटिक टेस्टिंग. आता बघा, TDD टेक्निकल डिझाइन जे डॉक्युमेंट जनरेट होतं त्या केसमध्ये सुद्धा तिथं जे काही डॉक्युमेंट जनरेट असतात ते स्टॅटिक असतात. तिथं काही कुठलाही फॉर्म असला तर तिथं तो फॉर्म काही फिल होत नसतो, त्याला इंटरॅक्शन करता येत नसतं. हा, तर तिथं सुद्धा आपण जो TDD डॉक्युमेंट आपल्याला चेक करायचं असेल, रिव्ह्यू करायचं असेल, तर ती सुद्धा जी आहे एक कुठल्या प्रकारची टेस्टिंग आहे, स्टॅटिक टेस्टिंग आहे. म्हणजे इनिशियल लेवलला जे डॉक्युमेंट वगैरे तुम्ही व्हेरीफाय करतायत, हा, किंवा GUI पार्ट टेक्निकल डिझाइन डॉक्युमेंट मध्ये चेक करतायत, हे सगळ्या कशाच्या अंडर येतं, ऍज अ पार्ट ऑफ विच टेस्टिंग वी आर गोइंग टू बी डू, स्टॅटिक टेस्टिंग. आता स्टॅटिकच्या अगेन्स्ट काय आहे, कुठली टेस्टिंग, ऑपोजिट, Dynamic testing. डायनामिक मध्ये, स्टॅटिक मध्ये आपण काय केलं, विदाउट डुईंग एनी ऍक्शन, मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू बी डू एनी ऍक्शन. ऍप्लिकेशन टेस्ट करताना कुठलीही ऍक्शन परफॉर्म केलेली नाहीये, त्या टेस्टिंगला आपण काय म्हणलं, स्टॅटिक. आता डायनामिक मध्ये आपल्याला ऍक्शन परफॉर्म करावी लागेल. जसं की सपोज आता इथे सांगायला लागलो, हे मला टेस्ट करायची वॉचलिस्ट फंक्शनलिटी टेस्ट करायची, तर मला काय करावं लागेल की वॉचलिस्ट मध्ये जाऊन इथं सर्च बॉक्स मध्ये जाऊन मी काय करायला लागलो, आय एम गोइंग टू बी टाईप समथिंग. मला पर्टिक्युलर काय करायचं आहे, एखादा स्टॉक इथे येतोय की नाही, सपोज मला मायक्रोसॉफ्ट बघायचे, सर्च करायचंय, सो मी MICRO टाकलं. सो मायक्रोसॉफ्टचं सपोज आपल्या ह्या याच्यामध्ये लिस्टिंग नाहीये, इंडियाला कशाला लिस्टिंग असेल, त्यांच्या कंट्रीमध्ये लिस्टेड असेल स्टॉक, पण इथं जर बघितलं आपण सो मायक्रोनं चालू होणारे तुम्हाला स्टॉक दिसायला लागलेत का, कॅन वी सी, मी जो काही वर्ड टाईप करायला लागलो त्या रिलेटेड, कॅन वी फाइंड द स्टॉक, म्हणजे ते मला त्या रिलेटेड रिझल्ट डिस्प्ले होत आहेत की नाही वॉच लिस्ट मध्ये, सर्च फंक्शनलिटी मध्ये. सपोज इथं फाइंड आउट झाले मला एखादा,
सपोज मला ते काय करायचं आहे, ऍड करायचं आहे स्टॉक. सपोज इथं मी निफ्टी बँक सर्च केलेला असेल, तो मला वॉच लिस्टमध्ये ऍड करायचा आहे. मी ऍड केला. ऍड केल्यानंतर मी बघायला लागलो इथं निफ्टी बँक ऍड झालाय का? Yes, sir. येस. मला तो रिमूव्ह करायचा आहे, मी डिलीट केलाय. रिमूव्ह झालाय का? सो इथं म्हणजे काय करायला लागलो आपण, डायनामिक ऍक्शन्स परफॉर्म करायला लागलो. सो हे काय आहे, ही दिस इज अ डायनामिक टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल. कशाच्या अंडर यायला लागली ही? फंक्शनल. मग इथं डायनामिक म्हणजे नथिंग बट हिअर इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच वन विल परफॉर्म टेस्टिंग ऑन द ऍप्लिकेशन और इट्स रिलेटेड फॅक्टर बाय डुईंग सम ऍक्शन्स. आणि स्टॅटिक मध्ये विदाउट डुईंग, आणि इथं काय डुईंग सम ऍक्शन. सो याला काय म्हणायला लागलो, कुठली टेस्टिंग? वी कॅन कॉल इट एज डायनामिक टेस्टिंग. सो डायनामिक नंतर बघा नेक्स्ट कुठली आहे? इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग. सो दिस इज द सिम्पल. इन्स्टॉलेशन म्हणजे काय? इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच वन विल इन्स्टॉल द ऍप्लिकेशन इन टू द कस्टमर्स एन्व्हायरमेंट or any other environment following the guidelines provided by the deployment document or installation document in order to confirm whether these guidelines are really suitable for installing the application to the एन्व्हायरमेंट और नॉट. म्हणजे एखाद्या एन्व्हायरमेंट मध्ये आपल्याला ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करायचं असेल तर त्याच्यासोबत एक डॉक्युमेंट दिलेलं असतं. काय दिलेलं असतं? एक इन्स्टॉलेशन डॉक्युमेंट. सो ते डॉक्युमेंट फॉलो करून, त्या गाईडलाईन्स फॉलो करून आपण काय करायला लागलो, वी आर गोइंग टू डुईंग द सम ऍक्शन्स. जसे त्याच्यामध्ये दिलेले आहेत त्या ऍक्शन्स आपण त्या गाईडलाईन्स फॉलो करायला लागलो. आणि ते ऍट द एंड म्हणजे इन्स्टॉल सक्सेसफुली होतं की नाही एन्व्हायरमेंटमध्ये. जसे की सपोज आता बघा, मला एखादं ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करायचं असेल, एखादं सॉफ्टवेअर मला माझ्या कॉम्प्युटरमध्ये, लॅपटॉपमध्ये किंवा मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करायचं असेल. जसे की सपोज आता माझ्या कन्सिडर करा की माझ्या मशीनमध्ये जावा नाहीये, किंवा मला Node.js इन्स्टॉल करायचंय. कुठलं? आपल्याला आता Node.js. जावास्क्रिप्ट रन करायचं, जावास्क्रिप्ट शिकायचंय. जावास्क्रिप्ट रन करण्यासाठी आपल्याला काय लागणार आहे? Node.js लागणार आहे. कुठलं? Yes, Node.js. Node.js नावाचं सॉफ्टवेअर आपल्या मशीन मध्ये काय असायला पाहिजे? इन्स्टॉल पाहिजे. मग ते इन्स्टॉल करायचे तर आपल्याला माहिती नाहीये, वी डोंट नो द प्रोसेस हाऊ टू इन्स्टॉल द Node.js, राईट? सो मग मी काय करायला लागलो इथं, जस्ट आय एम गो हिअर. इथं म्हणतोय हाऊ टू इन्स्टॉल Node.js इन विंडोज. ओके. सो आपल्याला इथं एक स्टेप्स आलेले आहेत का? काय सांगितलेलं आहे पहिल्यांदा? गो टू द ऑफिशियल Node.js वेबसाईट. Node.js.org नावाची ऑफिशियल वेबसाईट आहे, त्याच्यावर जावा. मग विंडोज इन्स्टॉलर, तुमची विंडोज कुठल्या 32 बिट आहे की 64 बिट आहे, त्यानुसार इन्स्टॉलर काय करा, डाउनलोड करा. आणि जे लॉंग टर्म सपोर्टचं व्हर्जन म्हणजे जे रिसेंट आहे, रिसेंट आणि तिथं लॉंग टर्म म्हणजे स्टेबल, असे दोन व्हर्जन असतात. तर तुम्हाला स्टेबल व्हर्जन तुम्हाला काय करायला सांगितले नाही, त्यांनी रिकमेंड करायला सांगितलेलं आहे. सो असे 2-3 डिफरंट वेज आहेत ज्यानं तुम्ही काय करू शकतात. त्यानंतर मग तुम्ही ते डाउनलोड केल्यानंतर जी डाउनलोड केलेली फाईल आहे त्याच्यावर डबल क्लिक करा. त्यानंतर तुम्हाला सेटअप विझार्ड दिसेल, त्यानंतर लायसन ऍग्रीमेंट दिसेल, ते ऍग्री करायचंय आणि डिफॉल्ट जे सेटिंग्स असतील ते नेक्स्ट करत फिनिश करत जायचे, ज्या लोकेशनला वगैरे इन्स्टॉल करायचे त्या ठिकाणी. आणि फायनली तुम्हाला व्हेरीफाय करायचे. व्हेरीफाय करण्यासाठी ज्यावेळेस ते कम्प्लीट झालं, सगळं इन्स्टॉलर वगैरे सगळं कम्प्लीट झालं किंवा रिस्टार्ट वगैरे झाली तुमची सिस्टीम, त्यानंतर तुम्हाला तुमच्या कमांड प्रॉम्प्टला जायचं किंवा पॉवर शेल ऑन करायचा आहे आणि त्याच्यामध्ये कमांड टाईप करायची node-v. जर node-v कमांड टाईप केल्यानंतर तुम्हाला तिथं व्हर्जन दिसलं, तर त्या केसमध्ये आपण काय म्हणू, वी हॅव सक्सेसफुली इन्स्टॉल्ड. काय इन्स्टॉल झालंय तुमचं? म्हणजे Node.js. तर हे Node.js इन्स्टॉल करण्यासाठी आपल्याला हे डॉक्युमेंट इथं ज्या स्टेप्स दिलेल्या आहेत त्या काय करायला लागलो आपण, वी आर गोइंग टू बी फॉलोइंग दीज स्टेप्स. इन्स्टॉल करायचं असेल तर हे डॉक्युमेंट फॉलो करायला लागलोत की नाही, Sir. राईट? सो हेच आपल्याला इथं सांगितलेले कुठल्या टेस्टिंग मध्ये, इन विच टेस्टिंग?
Installation testing. इन्स्टॉलेशन म्हणजे काय? म्हणजे जे प्रोडक्ट तुम्ही एखादं आता डेव्हलप केलेलं आहे, आता ते तुम्हाला कस्टमरला हँडओव्हर करायचं. तर हँडओव्हर करायचं म्हणजे काय करायला लागलो? कस्टमरला दिलं आपण ते, मग एक CD मध्ये दिलं किंवा पेन ड्राईव्ह मध्ये दिलं, किंवा सांगितलं तुम्ही या वेबसाईटवर आम्ही ठेवलेलं आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करा आणि इन्स्टॉल करा. पण त्याच्यासोबत आपण काय करायला लागलो? वी आर गोइंग टू बी प्रोव्हाइडिंग द इन्स्टॉलेशन स्टेप्स. कसं इन्स्टॉल करायचंय, कुठं इन्स्टॉल करायचंय, त्याला काही रिक्वायर्ड आहे का, कुठले ऍप्लिकेशन्स रिक्वायर्ड आहेत का, तर ते सगळं गाईडलाईन्स आपण काय करायला लागलो? एक डॉक्युमेंट, इन्स्टॉलेशन डॉक्युमेंट किंवा डिप्लॉयमेंट डॉक्युमेंट नावानं क्रिएट करतोय आणि ते सांगतोय. आणि त्या फॉलो करूनच युजर काय करायला लागलाय, ते ट्राय करतो इन्स्टॉल करण्यासाठी. आणि त्याच टेस्टिंगला काय म्हणायला लागलो आपण, विच टेस्टिंग वी कॅन कॉल इट एज इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग. इज इट क्लिअर व्हॉट इज इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग? क्लिअर आहे? Yes, sir. Yes. हे इन्स्टॉलेशन टेस्टिंग नंतर बघा, नेक्स्ट कुठली टेस्टिंग आहे? पोर्ट टेस्टिंग. विच वन? पोर्ट टेस्टिंग. सो पोर्ट मध्ये काय सांगितलेलं आहे? इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच वन विल इन्स्टॉल द ऍप्लिकेशन इन टू द ओरिजिनल क्लायंट्स एन्व्हायरमेंट अँड चेक वेदर इट इज कम्पॅटेबल विथ दॅट एन्व्हायरमेंट ऑर नॉट. सो ही याला काय म्हणलेलं आहे? पोर्ट म्हणजे कस्टमरच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये आपलं ऍप्लिकेशन कम्पॅटेबल आहे की नाही. जसं की आपण कम्पॅटिबिलिटी टेस्टिंग बघितली होती सिस्टीम लेवल टेस्टिंग मध्ये. आपलं ऍप्लिकेशन म्हणजे सपोज वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन असेल, तर आपण ब्राउझर स्टॅक मध्ये जाऊन हीच पोर्ट टेस्टिंगच, म्हणजेच पोर्ट म्हणजे काय? पोर्टेबिलिटी आपण म्हणतो किंवा कम्पॅटिबिलिटी म्हणतोय. पोर्टेबल म्हणजे काय? जर ऍप्लिकेशन एका ठिकाणी उचलून दुसऱ्या ठिकाणी ठेवायचंय किंवा एका मशीन मधून दुसऱ्या मशीन मध्ये मूव्ह करायला लागलो आणि कम्पॅटेबल आहे की नाही चेक करतोय. सेम वेब ऍप्लिकेशन असेल, इथं पोर्ट टेस्टिंग म्हणजे काय करायला लागलो? ऍक्च्युअल जर सपोज वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन नसेल, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला काय करायला लागेल? जो काही त्याचा कोड असेल, सोर्स कोड असेल, इन्स्टॉलेशन कोड असेल, तर तो कोड घेऊन जावा लागेल. ते कस्टमरची जी मशीन असेल, जे एन्व्हायरमेंट असेल, म्हणजे विंडोजची मशीन आहे का, मॅकची मशीन आहे का, लिनक्सची मशीन आहे, त्याच्यामध्ये इन्स्टॉल होते की नाही चेक करावं लागेल. आणि त्यालाच काय म्हणायला लागलो आपण? पोर्ट टेस्टिंग. सेम आपण बघितलं वेब बेस्ड ऍप्लिकेशन आहे, तुम्हाला डिफरंट एन्व्हायरमेंट मध्ये कम्पॅटेबल आहे की नाही चेक करायचंय. मोबाईलमध्ये डिफरंट ब्राउझरमध्ये तुम्ही चेक करायला लागलात, किंवा ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये मॅकवर चेक करताय, लिनक्सवर चेक करताय, विंडोजच्या डिफरंट ऑपरेटिंग सिस्टीमवर चेक करताय. तिथं डिफरंट ब्राउझरवर चेक करताय, तुम्ही मोझिलावर चेक करताय, फायरफॉक्सवर, क्रोमवर चेक करताय, एजवर चेक करताय, सफारीवर चेक करताय, इंटरनेट एक्सप्लोररवर चेक करताय, ओपेरावर चेक करताय. तर हे सगळे डिफरंट ब्राउझरवर तुमचं ऍप्लिकेशन सपोर्ट करतंय का, डिफरंट एन्व्हायरमेंट मध्ये चेक वर्क होतंय की नाही, यालाच काय म्हणायला लागलो? कुठली टेस्टिंग? पोर्ट टेस्टिंग, किंवा त्यालाच म्हणू पोर्टेबिलिटी टेस्टिंग. अगेन वी कॅन कॉल इट एज अ कम्पॅटिबिलिटी ऑल्सो. दिस इज नथिंग बट अन कम्पॅटिबिलिटी ऑल्सो. युजेबिलिटी मध्ये काय करायला लागलो? युजर फ्रेंडली आहे की नाहीये हे चेक करणं म्हणजे कुठली टेस्टिंग? युजेबिलिटी. ऍप्लिकेशन इज युजर फ्रेंडली ऑर नॉट. सो कस्टमर जे काही ऍप्लिकेशन डेव्हलप केलेलं आहे, सो हे युजेबिलिटी असेल, कम्पॅटेबिलिटी असेल, पोर्टेबिलिटी असेल, ह्या नॉन फंक्शनल, हे नंतर. आधी आपण फंक्शनल ऍस्पेक्ट म्हणजे कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट फुलफिल झाल्यात की नाही हे चेक करतो. त्याच्यासाठी आपण सॅनिटी, रिग्रेशन, स्मोक, इंटिग्रेशन ह्या तुमच्या फंक्शनल मध्ये येतात. मग कम्पॅटिबिलिटी, युजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी ह्या तुमच्या नॉन फंक्शनल. हे काय कुठल्या टेस्टिंग मध्ये लागलेत? नॉन फंक्शनल मध्ये. मग इथं कम्पॅटिबिलिटी मध्ये पण अगेन हिअर वी कॅन सी दॅट it is a type of testing in which one will install the application into the multiple environments prepared with the different configuration in order to check whether the application is suitable with those environments or not. Usually these types of testing will focus on the product based companies. Product based company का फोकस करतात? कारण त्यांचं ऍप्लिकेशन मल्टिपल एन्व्हायरमेंटला सपोर्ट करायला पाहिजे. तसं प्रोजेक्ट बेस्ड तसं नसतं. प्रोजेक्ट बेस्ड मध्ये त्यांनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट दिलेल्या असतात, तर त्यानुसारच आपण डेव्हलप करत असतो. पण प्रोडक्ट बेस्डला तसं नाहीये. तुम्हाला डिफरंट काइंड ऑफ युजर्स भेटू शकतात, डिफरंट एन्व्हायरमेंट्स ते यूज करू शकतात. तर सगळ्याच एन्व्हायरमेंटला तुमचं प्रोडक्ट सपोर्ट करायला पाहिजे. त्याच्यामुळं इथे आपण हे कम्पॅटिबिलिटी. सो पोर्ट आणि कम्पॅटिबिलिटी मध्ये काही डिफरन्स नाहीये, सेमच आहे, फक्त नावं. जस्ट हिअर वी कॅन से दॅट पोर्ट ऑर पोर्टेबिलिटी, और हिअर वी कॅन से दॅट कम्पॅटिबिलिटी. त्यानंतर बघा, कम्पॅटिबिलिटी नंतर नेक्स्ट कुठली आहे? मंकी टेस्टिंग. सो
आता मंकी टेस्टिंग आहे, परत गोरिल्ला टेस्टिंग नावाची पण एक टेस्टिंग आहे. सो मंकी टेस्टिंग मध्ये काय, इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच वन विल परफॉर्म ॲबनॉर्मल ॲक्शन्स ऑन द ॲप्लिकेशन इंटेन्शनली in order to check whether the application is stable or not. So stability तुम्हाला इथे ऍप्लिकेशनची चेक करायची. आणि कशी चेक करायची, आता नावच दिलंय मंकी टेस्टिंग, नावच काय दिलेलं आहे तिला, मंकी टेस्टिंग. सो मंकी टेस्टिंग कशामुळं, वी आर गोइंग टू बी, मुद्दामून आपण काय करायला लागलो तिथं, वी आर गोइंग टू बी परफॉर्म द ॲबनॉर्मल ऍक्शन्स, नॉर्मल ऍक्शन्स नाही. नॉर्मल ऍक्शन्स तुम्ही ऑलरेडी टेस्ट केलेल्या आहेत, नॉर्मल ऍक्शन्सनं तुमचं ऍप्लिकेशन स्टेबल आहे. आता इथे कसल्या ऍक्शन परफॉर्म करायच्यात, विल परफॉर्म ॲबनॉर्मल ऍक्शन्स. ॲबनॉर्मल ऍक्शन्स परफॉर्म करून आपण इथे काय करायला लागलोत, ऍप्लिकेशनची स्टॅबिलिटी काय करतोय, चेक करतोय, ऍप्लिकेशन स्टेबल आहे की नाही. तर त्याच्यासाठी कुठली टेस्टिंग करायला लागलो, आपण त्याच्यासाठी काय नाव दिलेलं आहे, म्हणजे नॉर्मल फ्लो तुम्ही तर मंकी टेस्टिंग मध्ये परफॉर्म करणार नाहीत. वी आर गोइंग टू बी ऍप्लिकेशन कसं ब्रेक होईल, कसं आपल्याला ऍप्लिकेशन ब्रेक करता येईल. मग इथं नॉर्मल टेस्टिंग न करता ॲबनॉर्मल ऍक्शन्स परफॉर्म करून, सपोज आता ॲबनॉर्मल ऍक्शन्स मी इथं म्हणायला लागलो, सपोज एक एक्झाम्पल आपल्याला बघायचं झालं, मी इथे 0 वर गेलो. आता मला सांगा, माझ्याकडं इक्विटीमध्ये बॅलन्स किती आहे, काय मार्जिन आहे, 0. आणि उगाच मी गेलो इथं MRF चा स्टॉक परचेस करायला लागलो. मी गेलो इथं MRF चा आणि MRF चा स्टॉक बाय करतोय. किती प्राइस आहे त्याची, 1,42,000. आणि मी इथं 100 क्वांटिटी टाकायला, 1000 क्वांटिटी टाकायला लागलोय आणि बाय म्हणतोय. आहे का पॉसिबल, नाही. राईट. मग अशा काही ऍक्शन म्हणजे ॲबनॉर्मल, ही कसली ऍक्शन झाली, ॲबनॉर्मल ऍक्शन. मग सपोज माझ्याकडे स्टॉकच नाही आहेत, मी होल्डिंग्स मध्ये गेलो, माझ्याकडे इथं स्टॉक कुठले आहेत फक्त, ॲस्लोन, सिटीनेट आणि येस बँक. सपोज मी इथं चाललोय आणि मी काय करायला लागलो, टाटा पॉवरचा स्टॉक आहे का माझ्याकडं, नाही. आणि मी काय करायला लागलो, इथं सेल करायला लागलो. किती स्टॉक सेल करायला लागलो, 1000 स्टॉक सेल करायला लागलो, 10,000 स्टॉक सेल करायला लागलो. होईल का, सेल व्हायला पाहिजे. जे आडतच नाही ते पवऱ्यात येईल का, जे म्हणे आपली मराठीत, आपण पाणी शेंदायला लागलो विहिरीतून, तर पोहरा आपण यूज करतो किंवा एक बकेट यूज करतो. मग त्या विहिरीत पाणी असेल तर त्या पोहऱ्यात येईल की नाही शेंदताना. आता तुमच्याकडे स्टॉकच नाही, तुम्ही सेल करू शकता. नाही. त्याच्यामध्ये 2 कंडिशन आहेत. एक लॉंग टर्म आणि एक इंट्राडे. इंट्राडे मध्ये तुम्हाला सेल करता येतं, आधी सेल करता येतं, पण ज्यावेळेस मार्केट क्लोज होतं त्याच्या आधी ते बाय करावे लागतात, म्हणजे ती ऑप्शन आहे. पण लॉंग टर्मला तुम्ही तुमच्याकडे तुम्ही बायच केलेलं नाही, तुम्ही डायरेक्ट सेल करायला गेलात, तर सेल करता येईल का, नाही. मग हे इंटेन्शनली आपण काय करायला लागलो, अशा ह्या जे ऍक्शन परफॉर्म करायला लागलो त्याला काय म्हणायला लागलो, ॲबनॉर्मल. कसले ऍक्शन झाले, एकदम फ्लोच नाहीये, तो फ्लो तुम्ही क्रिएट करून ट्राय करायला लागला, तसा काहीतरी फ्लो. त्या ऍक्शन कसल्या झाल्या, परफॉर्म, हिअर वी आर गोइंग टू बी परफॉर्म द ॲबनॉर्मल ऍक्शन्स ऑन द ऍप्लिकेशन इंटेन्शनली. आणि त्यानंतर ऍप्लिकेशनचं बिहेवियर म्हणजे स्टेबल, तरी ऍप्लिकेशन स्टेबिलिटी आहे का, स्टेबल आहे का नाही, हे चेक करायला लागलो. सो ह्या टेस्टिंगला काय म्हणायला लागलो, विच टेस्टिंग वी कॅन कॉल इट एज मंकी टेस्टिंग. कुठली, मंकी. सो टुमॉरो वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग काय आहे, एंड टू एंड टेस्टिंग काय आहे. सेक्युरिटीमध्ये वी आर गोइंग टू बी सी कपल ऑफ टाइप्स, म्युटेशन टेस्टिंग, सोक टेस्टिंग. सो रिमेनिंग टाइप्स विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन. सो इथपर्यंत काही डाऊट, काही डिफिकल्टी, येस, नाही सर. क्लिअर आहे. येस. सो सॅनिटी, रिग्रेशन, स्मोक, रिटेस्टिंग, ह्या फार इम्पॉर्टंट आहेत. अल्फा, बीटा, गॅमा पण आपल्याला मोस्टली ह्या टाइप्स ऑफ टेस्टिंगवर बऱ्यापैकी क्वेश्चन्स असतात. सो
क्लिअर म्हणजे हे सॅनिटी रिग्रेशन तर पाठ करून टाकायचं. सॅनिटी असेल, रिग्रेशन असेल, स्मोक असेल, रिटेस्टिंग असेल, एकदम कधीही विचारलं तरी आलं पाहिजे, सांगता आलं पाहिजे. ठीक है सर. क्लिअर? Yes. सो विल स्टॉप हिअर. चलो Okay, bye. बाय.